My dear student friends, মই আজি তোমালোকক HS first year উদ্ভিদ বিজ্ঞান that means botany মই তোমালোকক structural organization of plants হেতু বুজাম structural organization of plants তো structural organization of plants তাক আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটোত পাইছো যে morphology of flowering plants Morphology means the outer structure. Right? We study about the outer structure of a plants. Aru ase tomar flowering plants. Gotike ami plants yak chua tomar plant kingdom classify kenake kore duta sub kingdom on bhag korise. One is cryptogams and other is phanerogams. Plant kingdom divided into two sub-kingdoms. One is cryptogams and other is phanerogams. Cryptogams means non-flowering plants. Non-flowering plants. And phanerogams means flowering plants. Ami here dekhisu যে flowering plants. আমি study কৰিব লাগিব. We have to study about the flowering plants. So the phanerogams আমি study কৰিম. Flowering plants are under আকৌ দুটা class আছে. One is gymnosperms and other is angiosperms. Okay. এতিয়া আমি শুনা gymnosperms and angiosperms under flowering plants of ami pabu. Gotike morphology of flowering plants jeti ami study korim ami kihor upor study korim gymnosperms and angiosperms. Kintu ami just first up ami janim je what is the difference between gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms means where the seed is naked. Seed is not covered with its ovary. So it is gymnosperms. Gymnosperm means seed is always naked. Seed is and angiosperm ki hoy the seed is always covered by its fruits. Gotike etu ami difference eta palu. What is that manako jodi question kore je what is the difference between gymnosperms and angiosperms? Gymnosperms means where the seeds are always seeds are not covered by its fruit দ্বারা আবৰি নাথাকে কিন্তু angiosperm সদায় এটো ফ্ৰুটৰ দ্বাৰা কভাৰ হৈ থাকে এটো আমি দুটা ডিফাৰেন্স পালো এটা ডিফাৰেন্স পালো তাৰ পিছতে এতিয়া আমি অকল ষ্টাডি কৰিম about angiosperms এটো মনত থাকিলে তোমালোকৰ যে plant kingdom divided into two sub kingdom one is cryptogams and other is phanerogams. Cryptogams means non-flowering plants কোনবোৰ fungi, algae, pteridophytes, bryophytes এইবোৰ তোমালোকে আগতে আগৰ ক্লাছত আগৰ স্কুল লেভেলত এইবোৰ পাইছা কি আছে algae, fungi, bryophytes, pteridophytes এইবোৰ আছে under the cryptogams that means non-flowering plants. And flowering plants তোমালোকে সবতে দেখিছা flowering plants হয় নে দুটা আছে তাই one is gymnosperms and other is angiosperms. Okay. So the angiosperms are the highest evolved flowering plants. Angiosperms ami salu flowering plants under ki ase gymnosperms and angiosperms. But gymnosperms is the highest evolved flowering plants. Yet how many in case of angiosperms how many genera and how many species and how many families? So there are at present the most dominating vascular plants. Yet kase je angiosperms are the most dominating vascular plants. Vascular plants means the plants which bear the xylem and phloem complex tissues ji bear kore hetu hol tomar vascular plants and they consist about 416 families and 12,500 genera. 416 families under angiosperms 416 families and 12,500 genera and 2,86,000 species আছে আমি হেতু পালো তাৰপিছত চোৱা এটো হল angiosperm তাৰমানে flowering plants are ভিতৰত
আটাইতকৈ হায়েষ্ট ইভল্ভ প্লেণ্টছে হৈছে তোমাৰ এঞ্জিওস্পাৰ্মছ। ইয়াত 416 ফেমিলিজ আছে, 12,500 জেনেৰা আছে আৰু 2,86,000 স্পেচিছ আছে। এতিয়া আমি পাম যে most angiosperms, the angiosperms are divided into herbs. Angiosperms are divided into herbs, shrubs and trees. Angiosperm তোমালোকে herbs দেখাই ন, কোমল সৰু তোমালোকে কিছুমান প্লেণ্ট দেখা, গ্ৰীণ প্লেণ্ট কিছুমান দেখা, সেইবোৰ তোমাৰ herbs আৰু shrubs আছে, লাইক তোমাৰ hibiscus, China rose আছে, then the rose plant, এনেকুৱা বহুত shrub আছে। তাৰমানে shrubsখিনি herbsতকৈ ডাঙৰ, and the treesটো তল হ'বই আৰু, মানে অভিয়াছলি তোমাৰ herbs, shrubs আৰু treesটো চবতকৈ ওখ তল হয়। এতিয়া চোৱা তোমালোকে most angiosperms are herbs। এতিয়া herbsবোৰ according to the duration of their life, herbs are divided into number 1 annual, number 2 biennial, number 1 annual, number 2 biennial, and number 3 perennial. Annual, biennial আৰু perennial তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি herbs খিনি। Annual খিনি they live only for 1 year, and within the 1 year they সিহঁতে কি কৰে, within the 1 year সিহঁতে ডেভেলপ হয় আৰু ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনো ডেভেলপ কৰে। আৰু বাইনিয়েলখিনি কি কৰে, বাইনিয়েল মিনছ দে লিভ ফৰ 2 years। ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত দে ডেভেলপ হয় আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰত দে ৰিপ্ৰডিউচ, অ'কে। আৰু পেৰেনিয়েলখিনি দে লিভ ফৰ মেনি ইয়াৰ্ছ। পেৰেনিয়েল আমি চাম যে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, according to the duration of plants, classify the herbs। কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, according to the duration of their life, classify the herbs। এতিয়া তোমালোকে কি ক'বা যে herbs are divided into annual, biennial and perennial। Annual means they live only for 1 year। First year develop হয়, second year reproduction হয়, reproduce কৰে। Second year কি কৰে, in case of biennial কি হয়, they live for 2 years। First year কি হয়, সিহঁতে develop হয় আৰু second year সিহঁতে reproduce কৰে। আৰু perennial সিহঁতে বহু বছৰ ধৰি জীয়াই থাকে। তাৰপিছত কেতিয়াবা তোমালোকে দেখা যে কিছুমান প্লেণ্ট দেয়াৰ ইজ ন' ব্ৰাঞ্চিং, সিহঁতৰ কোনো ব্ৰাঞ্চ নাই, সিহঁতে কি হয় একদম এনেকৈ জাষ্ট সিহঁতে ট্ৰী কিছুমান আছে যিটো মানে কোনো ব্ৰাঞ্চ নাই। তেতিয়া কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে যে আনব্ৰাঞ্চ ট্ৰী ইজ ন'ন এজ দিছ। ডেট মিনছ তোমালোকে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছত আহিব পাৰে, আনব্ৰাঞ্চ প্লেণ্ট ইজ ন'ন এজ, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছৰ কাৰণে তোমালোকে এটা নেক্সট দিব। তেতিয়া তোমালোকে কি ক'বা যে আনব্ৰাঞ্চ প্লেণ্ট ইজ ন'ন এজ কেউডেক্স। এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন কিছুমান আহে, কেউডেক্স বুলি কয়। তাৰপাছতে আৰু কিছুমান প্লেণ্ট আছে, আমি কি পালোঁ, হাৰ্বছ পালোঁ, শ্ৰাবছ পালোঁ আৰু ট্ৰিজ পালোঁ। তাৰ বাহিৰেও আৰু কিছুমান আছে কি ক্লাইম্বাৰ্ছ। আমি হাৰ্বছ পাইছোঁ, শ্ৰাবছ পাইছোঁ আৰু ট্ৰিজ পাইছোঁ। তাত আৰু এটা আছে ক্লাইম্বাৰ্ছ। ক্লাইম্বাৰ্ছ মানে তোমালোকে জানা নিশ্চয়, ক্লাইম্বাৰ্ছ মিনছ দে নিড এ ছাপৰ্ট, হয়নে? সিহঁতে যেতিয়া গ্ৰ' হয়, হয়নে? সিহঁতে যেতিয়া গ্ৰ' হয় দে নিড এ ছাপৰ্ট ইন দেয়াৰ লাইফ। গতিকে সেইবোৰক কি বুলি কয়, ক্লাইম্বাৰ্ছ। চাবা সিহঁতে এটা ছাপৰ্টতহে সিহঁতে এনেকৈ ওপৰলৈ বগাই যাব পাৰে। তেতিয়াহ'লে সেই ক্লাইম্বাৰবোৰ কি ক্লাইম্বাৰ হ'ব পাৰে, হুক ক্লাইম্বাৰ্ছ হ'ব পাৰে। যেনে তোমাৰ হুক ক্লাইম্বাৰ্ছত তোমাৰ কি আহিলে, হুক ক্লাইম্বাৰ্ছ কেন মানে বেত গছবোৰ আছে নহয়, দেখিছানে? বেতৰ যিবোৰ কেন বুলি যে কয়, যিটো বেতৰ গছ আছে, কিছুমান হুক মানে হুক লাইক এনেকুৱা হুক লাইক কিছুমান বস্তু আছে, হুকৰ নিচিনা আছে, আউটডোৰ ডেভেলপ হয়। এণ্ড বাই দ্য হেল্প অফ দিছ হুক দে কি কৰে, সিহঁতে ওপৰত বগাই যায়। তাৰপাছত আছে ৰুটলেট ক্লাইম্বাৰ। এতিয়া ধৰা পাণ গছ তোমালোকে দেখিছা, পাণ গছত কি হয়, সদায় ৰুটলেট ক্লাইম্বাৰ সিহঁতে কিছুমান ৰুট ডেভেলপ কৰে। যেতিয়া এটা ছাপৰ্টত সিহঁতে যেতিয়া পাণটো বগাই যায়, তেতিয়া সিহঁতে কিছুমান ৰুট ডেভেলপ কৰে। সেই ৰুটৰ সহায়তে সিহঁতে কি হয়, এনেকৈ
বগাই যায় তোমালোকে পান গছ বেটেল লিফ দেখিছা তোমালোকে এটা কিছুমান ৰুট ডেভেলপ হয় সেইবোৰ হ'ল ৰুটলেট ক্লাইম্বাৰ্ছ আগত ক'লোঁ মই ৰুট ক্লাইম্বাৰ্ছ তাৰপাছতে কিছুমান আছে লিফ ক্লাইম্বাৰ্ছ সিহঁতে কি হয় লিফটোৱে মডিফাই হৈ পেলাই সিহঁতে ওপৰত বগাই যায় লিফ ক্লাইম্বাৰ্ছ আৰু এটা আছে সিহঁতে লিফ ক্লাইম্বাৰ্ছ আৰু এটা আছে তোমাৰ টেণ্ড্ৰিল ক্লাইম্বাৰ্ছ এইটো একদম ভেৰি ফেমিলিয়াৰ তোমালোকে দেখি আছা টেণ্ড্ৰিল ক্লাইম্বাৰ মটৰ মাহৰ গছ দেখিছা পিচ হয়নে মটৰ মাহৰ গছবোৰ হওক বা কিছুমান গছত দেখিছা তোমালোকে এই এনেকুৱা মানে সাপোজ এইটো লিফ আহিছে নহয় এনেকুৱা টেণ্ড্ৰিল কিছুমান ডেভেলপ হয় সেই বাই দ্য হেল্প অফ দিছ টেণ্ড্ৰিল দে ক্লাইম্ব আপৱাৰ্ডছ অ'কে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ নেক্সট আমি আমাৰ কথাটো আহে আমাৰ কিছুমান আমি যেতিয়া ষ্টাডি কৰিম এবাউট প্লেণ্টছ আমি বহুত কথাই জানিব লাগিব বাট ইয়াত কি হৈছে তোমালোকৰ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ জাষ্ট বেছিক কথাখিনি দিছে গতিকে চোৱা মই এটা কথা কৈ ল'লোঁ যে তোমালোকক প্ৰথমেই ক'লোঁ যে ফ্লাৱাৰিং কোনবোৰ নন ফ্লাৱাৰিং কোনবোৰ তাৰপিছতে আহিলে ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছৰ আণ্ডাৰত কি আছে জিমনোস্পাৰ্ম আহিলে এনজিওস্পাৰ্ম আহিলে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন জিমনোস্পাৰ্ম এণ্ড এনজিওস্পাৰ্ম ক'লোঁ এতিয়া এনজিওস্পাৰ্মছ হৈছে হায়েষ্ট ষ্টেবল প্লেণ্ট হয় নাই প্লেণ্ট কিংডমৰ হায়েষ্ট ষ্টেবল হয় একদম আটাইতকৈ ওপৰত আছে এই হায়েষ্ট ষ্টেবল প্লেণ্টটো কথা কওঁতে মই তেতিয়া সিহঁতৰ টাইপকেইটা ক'লোঁ হাৰ্বছ থাকে শ্ৰাবছ থাকে আৰু ট্ৰিজ থাকে মই এতিয়া এনজিওস্পাৰ্মৰ কথা কৈ আছোঁ তাৰপিছতে হাৰ্বছত আকৌ আমি ক'লোঁ যে একৰ্ডিং টু দ্য ডিউৰেশ্যন সিহঁতে কিমান দিন জীয়াই থাকে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই সিহঁতক আমি এনুৱেল বাইনিয়েল পাইনিয়েল পালোঁ তাৰপাছত আৰু এটা টাইপ পালোঁ সেইটো হ'ল ক্লাইম্বাৰ্ছ ক্লাইম্বাৰ্ছত আমি কি ক'ম ক্লাইম্বাৰ্ছত আমি ৰুট ক্লাইম্বাৰ্ছ ৰুটলেট ক্লাইম্বাৰ্ছ পালোঁ ৰুট ক্লাইম্বাৰ পালোঁ লিফ ক্লাইম্বাৰ পালোঁ টেণ্ড্ৰিল ক্লাইম্বাৰ পালোঁ হয়নে ক্লাইম্বাৰবোৰে কি কৰে সদায় এটা ছাপৰ্টৰ সিহঁতৰ প্ৰয়োজন হয় দে নিড এ ছাপৰ্ট টু ক্লাইম্ব আপ অ'কে তাৰপাছতে আহিলে আমি আৰু এটা কথা জানিব লাগিব যে আটাইতকৈ যিটো কোনটো ফ্লাৱাৰ ডাঙৰ এটা ফ্লাৱাৰৰ নেম কোৱা যিটো ফ্লাৱাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট ফ্লাৱাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড সেইটো হৈছে ৰাফলেচিয়া এতিয়া ৰাফলেচিয়া সেইটো এটা ফ্লাৱাৰ হৈছে তোমাৰ ৰাফলেচিয়া আৰ্নাল্ডি ইজ ন'ন এজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্লাৱাৰ ইয়াৰ ডায়েমিটাৰ কিমান 50 চেণ্টিমিটাৰ ইমান ডাঙৰ গোটেই ফ্লাৱাৰটো ইমানেই ডাঙৰ ইয়াৰ ডায়েমিটাৰটো কিমান 50 চেণ্টিমিটাৰ চিন্তা কৰা 50 চেণ্টিমিটাৰ মানে হাফ মিটাৰ হয়নে অ' চৰি য়েছ 50 চেণ্টিমিটাৰ সিহঁতৰ ডায়েমিটাৰ তাৰপিছতে আহিলে সিহঁতৰ ৱেইটটো কিমান এই যে ফ্লাৱাৰৰ ৱেইটটো কিমান সিহঁতৰ ৱেইটটো হ'ল তোমাৰ 8 কেজি এইটো তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে 8 কেজি ইয়াৰ ৱেইট এইটো হ'ল ৰাফলেচিয়া আৰ্নল্ডি এইটো হৈছে লাৰ্জেষ্ট ফ্লাৱাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কুৱেশ্যন জাষ্ট তেনেকৈ আহিব পাৰে যে হোৱাট দ্য নেম এবাউট দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্লাৱাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ৰাফলেচিয়া আৰ্নল্ডি ইটছ ডায়েমিটাৰ ইজ 50 চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড ৱেইট ইজ 8 কেজি অ'কে দেন নেক্সট আটাইতকৈ সৰু ফ্লাৱাৰটোৰ নাম কি সেইটোও কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আটাইতকৈ যিটো সৰু ফ্লাৱাৰ সেইটো হৈছে ওলফিয়া তোমালোকে বুক চাবা মই জাষ্ট বুজাই দিছোঁ বুজাই দিয়াৰ পাছত তোমালোকে বুকৰ লগত টেলি কৰি তোমালোকে নিজে পঢ়িব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে আৰু ভালকৈ বুজিবা স্মলেষ্ট ফ্লাৱাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হৈছে ওলফিয়া তাৰপিছত চোৱা আৰু বহুত কিছুমান কি আছে আমি কিছুমান পাওঁ যে কিছুমান এনজিওস্পাৰ্মছ কি থাকে পেৰাচাইট হিচাপে থাকে দে লিভ অন আদাৰ লিভিং অৰ্গেনিজম কিছুমান এনজিওস্পাৰ্মছ থাকে চেপ্ৰফাইট হিচাপে চেপ্ৰফাইট হিচাপে থাকে চেপ্ৰফাইট মিনছ দে লিভ অন আদাৰ ডেড অৰ্গেনিক মেটাৰ্ছ কিছুমান পেৰাচাইট হিচাপে থাকে কিছুমান চেপ্ৰফাইট হিচাপে থাকে আৰু তাৰ এক্সাম্পলখিনি তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিবা এতিয়া the parasites also found among the angiosperms they live on other angiosperms and draws the nourishment from them that means in case of parasite they live on other living organisms and absorb the nutrients from them গতিকে সেইটো হ'ল তোমাৰ এটা হেৰি কৰিব পৰা এক্সাম্পল হ'ল কাছকুটা টোটেল দিজ আৰ অল দ্য টোটেল আৰু এটা আছে টোটেল ৰুট পেৰাচাইট কিছুমানে ৰুটত থাকি পেলাই শিপাৰ ভিতৰত থাকি পেলাই ৰুটত থাকি পেলাই কি কৰে সিহঁতে দে এবজৰ্ব দ্য নিউট্ৰিয়েণ্ট ফ্ৰম দেম সেইটো হৈছে টোটেল ৰুট পেৰাচাইট তেনেকুৱা হৈছে গতিকে এক্সাম্পলখিনি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি তোমালোকে মনত ৰাখিবা পেৰাচাইটছ আছে কিছুমান এনজিওস্পাৰ্মছ কিছুমান আছে চেপ্ৰফাইটছ অ'কে এতিয়া আহিলে হোৱাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এনজিওস্পাৰ্মছ মই একদম জাষ্ট কেইটামান কথা তোমালোকক কওঁ ৰিমেম্বাৰ Angiosperms are characterized by their seeds.
এতিয়া 1 নম্বৰ কথাটো মই যে তোমালোকক কৈছিলোঁ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এঞ্জিওস্পাৰ্মছ এণ্ড জিমনোস্পাৰ্মছ কৈছিলোঁ নাই গতিকে সেইটোৰ 1 নম্বৰ পইণ্টটো তোমালোকে দিবা যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এঞ্জিওস্পাৰ্মছ যেতিয়া ক'ব তেতিয়া তোমালোকে নাম্বাৰ 1ত দেখিবা যে ইন কেছ অফ এঞ্জিওস্পাৰ্মছ seeds are always covered by its fruit. Number 1, seeds are always covered by its fruit. Number 2, all angiosperms bear two flowers that are heterosporous. আমি জানো যে flowers are the main reproductive organ of angiosperms. আমি হেতু জানো in case of angiosperm flower is the main reproductive organ. এটো আমি জানো. So in case of angiosperm they bear flowers and which are true flowers. কিহৰ কাৰণে ক'লে true flowers মানে কিহতে মাইক্ৰোস্পোৰ আৰু মেগাস্পোৰ two types of spore develop কৰে. Two types of spores develop কৰে. One is microspore and other is megaspore. এতিয়া মই দুটা ক'লো তোমালোকক angiosperm character মই এতিয়া তোমালোকক দুটা ক'লো. Number 1ত ক'লো in case of angiosperm seeds are always covered by its fruit. 2 নম্বৰ ক'লো যে it bear in case of angiosperm it bear two flowers. Two flowers bear and that flower also bear microspore and megaspore. Microspore is the male reproductive organ and megaspore is the female reproductive organ. Then number 3, angiosperms can be divided into monocotyledons and dicotyledons. Ketia ami monocotyledons boli ko monocotyledons at the time of germination eta seed jetia germinate hoy tete kihote kisuman leaf like structure কিছুমান বিয়াৰ কৰে একদম স্মল মাইনত লিফ কিছুমান বিয়াৰ কৰে যদিহে মাত্ৰ এটা লিফ হেতে তেনেকুৱা এটা কোটিলেডন ডেভেলপ কৰে দে আৰ টাৰ্মড এজ মনোকোটিলেডন এণ্ড যদি দুটা তেনেকুৱা কোটিলেডন ডেভেলপ কৰে দে আৰ known as dicotyledons. So simply angiosperms are divided into monocotyledons and dicotyledons. Number 4, nearly all angiosperms bear true vessels. মই আগত কৈছো যে true vessels কিছুমান বিয়াৰ কৰে. True vessels মানে যেহেতু সিহঁতে ভাস্কুলাৰ প্লেন্ট all angiosperms are vascular plants so they bear xylem and phloem আৰু xylemত কিছুমান কি থাকে vessels থাকে ইয়াতে true vessels কিছুমান bear কৰে যিটো vessels by the help of these vessels they absorb the plant from the ground level they absorb the water from the ground level and to close it upward direction সিহঁতে লিফত লৈ যায় গতিকে সিহঁতে কি bear কৰে true vessels bear কৰে আৰু এটা আমি মানে খুব কম মই মানে characteristic খিনি the ovary bears ovule within the ovary bears ovule মানে ovule যে থাকে ovule চাৰিফালে কি থাকে ovary থাকে ovule চাৰিফালে ovary থাকে ovary থাকে মানে ইয়াত সিটটো কি হয় enclosed হৈ থাকে আমি আগতে কৈছিলো ovule চাৰিফালে ovary থাকে তাৰ পাছত আহিলে তোমাৰ ইয়াত আমি two types of root system পাম তোমালোকে চাবা কেতিয়াবা এটা লাহেকে এটা প্লেন সৰু প্লেন যেতিয়া তুমি তলত দেখিবা মাটি দেখিবা লাহেকে উঠাই চাবা তেতিয়া দেখিবা কিছুমানত root system টো কথা মই কৈ আছো কিন্তু two types of root system দিয়ে কৰে সিহঁতৰ root টো কেনেকুৱা থাকে একদম এনেকুৱা থাকে তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা root টো এনেকুৱা থাকে হয়নে আৰু কেতিয়াবা কিছুমানৰ কেনেকুৱা থাকে ৰুটটো এনেকুৱা টাফ হয়নে টাফ এটা এনেকুৱা ৰুট কিছুমান পাম আমি two types of root পাম one is tap root okay এটা কয় tap root আৰু এটো কয় adventitious root মানে adventitious root আৰু tap root এটা tap root টো আমি ক'ত পাম angiospermৰ আমি কোনটো আমি tap root পাম আৰু ক'ত আমি কি পাম fibrous root পাম বা adventitious root পাম গতিকে tap root সদায় আমি ক'ত পাম dicotyledonous plant পাম আৰু fibrous root ক'ত পাম সদায় আমি মনোকট পাম তুমি গ্ৰাছ এটা জাস্ট উঠাই দিলে দেখিবা তলত এনেকুৱা হাফ কিছুমান fibrous root কিছুমান দেখা পাবা এনেকুৱা root system দেখা লগে লগে তুমি কনফাৰ্ম হ'বা যে এটো monocotyledonous plant আৰু এটো dicotyledonous plant এটা কথা হ'ল যে tap root টো আমি ক'ত পাম tap root is always developed from radicle and this adventitious root is developed from other parts of the not from the radicle directly other parts of the radicle and other parts of the plant body pra it will develop beneficial parts of the develop
কিন্তু এইটো ৰেডিকুলৰ পৰা ডেভেলপ হয় এটা কথা ৰেডিকুল কোনটো আমি যেতিয়া সিড এটা জাৰ্মিনেট হয় মই কৈছোঁ সিড এটা যেতিয়া জাৰ্মিনেট হয় তোমালোকে দেখিবা এটা এনেকুৱাকৈ ৰুট হয় এটা এনেকুৱাকৈ দেখিছা এই যে আপৱাৰ্ড যিটো আমি এটা এই পাৰ্টটো যে দেখিলোঁ এইটো কয় এইটোৱে ফিউচাৰ কি ডেভেলপ কৰিব এইটো কয় প্লুমেল এইটো কয় ৰেডিকুল মই যে ক'লোঁ তোমালোকক টেপ ৰুটটো অলৱেজ ডেভেলপ ফ্ৰম ৰেডিকুলৰ পৰা ডেভেলপ হয় টেপ ৰুটটো আৰু প্লুমেলটো ৰুট সদায় ৰেডিকুলৰ পৰা ডেভেলপ হয় আৰু প্লুমেলৰ পৰা কি হয় সদায় ষ্টেম ডেভেলপ হয় তাৰমানে আপাৰ পাৰ্টছ অফ দ্য ৰুটটো ডেভেলপ হয় এটা প্লেণ্ট যেতিয়া আমি দেখোঁ প্লেণ্টত আমি কি দেখোঁ এইটো ষ্টেম দেখোঁ এইবোৰ নোট দেখোঁ তাৰপিছত নেক্সট দিছ আৰ ৰুটছ ৰুট দেখোঁ তাৰপিছতে লিভছ দেখোঁ আমি এনেকুৱা পাৰ্ট কিছুমান দেখোঁ চ' ফ্ৰম দ্য ৰেডিকুল ৰুটটো ডেভেলপ হয় এই ৰেডিকুলৰ পৰা ৰুট ডেভেলপ হ'ল আৰু প্লুমেলৰ পৰা এই পাৰ্টটো ডেভেলপ হয় গতিকে এইটো হ'ল তোমাৰ এঞ্জিওস্পাৰ্মৰ মই কেইটামান তোমালোকক কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ কৰোঁ আৰু এটা কথা চোৱা ইন কেছ অফ এঞ্জিওস্পাৰ্মছ তুমি টু টাইপছ অফ কি দেখিবা লিফ ভেনিশ্যন দেখিবা এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকে ইমানটো ষ্টাডি কৰা নাই তথাপি এতিয়াৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিবা খুব ভাল লাগিব বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং হা আৰু আমি প্লেণ্ট লৈ জীয়াই আছোঁ প্লেণ্টেই হৈছে পায়নিয়াৰ প্ৰডিউচাৰ হয়নে আমাৰ যিটো আমাৰ এনাৰ্জি প্ৰডিউচাৰটোৱে হ'ল প্লেণ্ট চ' আমি জানিবই লাগিব প্লেণ্ট এবাউট দ্য প্লেণ্ট যিমানখিনি পাৰোঁ চ' তোমালোকে প্লেণ্ট যেতিয়া পঢ়িবা প্ৰত্যেকটো কথা তোমালোকে কি কৰিবা চিন্তা কৰিবা টেলি কৰিবা ইটোৰ লগত সিটো টেলি কৰিবা এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি ভেনিশ্যন দুটা পাওঁ কেতিয়াবা লিফবোৰ দেখিছা তোমালোকে লিফত কেতিয়াবা কি থাকে এনেকুৱা ভেনিশ্যন কিছুমান থাকে গ্ৰেইনছ এনেকুৱা ভেনিশ্যন থাকে আৰু কেতিয়াবা দেখিছা তোমালোকে ভেনিশ্যনটো পেৰেলেল দেখিছা হয়নে তোমালোকে কলপাতটো বানানা লিফত তোমালোকে দেখিছা সদায় পেৰেলেল ভেনিশ্যন দেখা আৰু বেলেগ আম পাত হওক বা মেংগ' লিফ হওক জেকফ্ৰুট লিফ হওক মানে যিমান বেলেগ কিছুমান আছে তাত তুমি এনেকুৱা ভেনিশ্যন দেখিছা হয়নে নেট লাইক ভেনিশ্যন দেখিছা এইটো হয় তোমাৰ ৰেটিকুলেট ভেনিশ্যন আৰু এইটো হ'ল পেৰেলেল ভেনিশ্যন আকৌ চোৱা this type of venation is found in dicotyledonous plant and this type of venation is found in monocotyledonous plant গতিকে আমি দুটা বস্তু চালোঁ ডাইকট আৰু মন'কটৰ ক্ষেত্ৰত এটা হ'ল ৰুট ছিষ্টেম আমি সদায় টেপ ৰুট পাওঁ ডাইকটত আৰু ভেনিশ্যন কি ভেনিশ্যনটো হ'ল ৰেটিকুলেট ভেনিশ্যন অফ দ্য লিফ এণ্ড টেপ ৰুট ছিষ্টেম ইজ ফাউণ্ড ইন ডাইকটিলিনিয়াছ প্লেণ্ট অনলি ডাইকটিলিনিয়াছ প্লেণ্ট এইটো কেতিয়াবা কি হয় ফিল দ্য কনচাৰ্ন আৰু পেৰেলেল ভেনিশ্যন আমি ক'ত পাওঁ মন'কটিলিনিয়াছ প্লেণ্টত পাওঁ আকৌ মন'কটিলিনিয়াছ হেৰিটো তাত ৰুট ছিষ্টেম আমি পাওঁ এডভেণ্টিচিয়াছ অৰ ফেডাছ ৰুট ছিষ্টেমটো আমি পাওঁ চ' এইখিনিলৈকে মই তোমালোকৰ ভেনিশ্যন বা কি কয় এইটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এঞ্জিওস্পাৰ্ম মই তোমালোকক কোৱা এতিয়া মই তোমালোকক যাম যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ৰুট হোৱাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ৰুট বা ৰাইট এনেকৈ দিব পাৰিম ৰাইট 5 or 4 characteristics of root. এতিয়া root মানে কোনটো মই ক'লোঁ এটা যেতিয়া প্লেণ্টৰ আমি তলত থকা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাৰ্টটোক আমি কি বুলি কওঁ ৰুট আৰু ওপৰ পাৰ্টটোক কওঁ ষ্টেম এতিয়া ৰুটৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ তোমালোকে 4 or 5 তোমালোকে জাষ্ট ভালকৈ জানি লোৱা এক নম্বৰ কথা হ'ল যে ৰুটছ আৰ দ্য ডিচেণ্ডিং এক্সিছ অফ দ্য এম্ব্ৰায়ো ৰুটছ আৰ দ্য ডিচেণ্ডিং এক্সিছ অফ দ্য এম্ব্ৰায়ো কল ৰেডিকেল এইটো descending it will ascending part it will descending so roots are the descending part of the embryo descending part we will tomar root aru hetu ki boli koy radical boli koy মই তোমাক আগতে কৈছো আৰু এটা কথা চোৱা তোমালোকে যেতিয়া এটা প্লেণ্ট উঠোৱা তলৰ যিটো পাৰ্ট থাকে সদায় কালাৰলেছ হয় so the roots are the non green part of the plant আৰু ওপৰৰ দিছে না ওপৰত মানে লিফ ষ্টেম এইবোৰ চব গ্ৰীণ বেলেগ বেলেগ কালাৰ হ'ব পাৰে গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু ৰুটটো সদায় কি হয় কালাৰলেছ হয় নোটছ এণ্ড ইণ্টাৰনটছ আৰ এবচেণ্ট ইন কেছ অফ ৰুটছ হয়নে নোট আৰু ইণ্টাৰনট নাথাকে হোৱাট আৰ নোটছ এণ্ড ইণ্টাৰনট এইটো মই যিটো ক'লোঁ এইটো হ'ল নোট দেখিছা কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ গছত তোমালোকে এনেকৈ বা বেম্বো হওক চুগাৰ কেন হওক তাত তোমালোকে কি দেখা এখন নোট দেখা চবতে প্ৰায় বহুত প্লেণ্টত আছে নোট এইটো কয় নোট আৰু between two nodes etu koi internode etu koi internode gotike nodes aru internode in case of tumar root absent
মই এতিয়া তিনিটা তোমালোকৰ ৰুটৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ক'লোঁ নম্বৰ 1 কি কৈছোঁ নম্বৰ 1 ৰুটছ আৰ দ্য ডিচেণ্ডিং এক্সিছ অফ দ্য এম্ব্ৰেইন descending axis of the embryo which is known as radical. Number 2 roots are non-green. Okay, rooter কোনো color নাথাকে 3 নম্বৰ question rooter কোনো node আৰু internal নাথাকে next the branches of roots are endogenous in origin একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা branch খিনি develop হয় তাৰপিছত চোৱা roots provided with root caps rootত কি থাকে এটা root cap থাকে এই যে rootটো দেখিছা rootটো আহি আছে এই apical portion এটা কি থাকে root cap থাকে root always possess a root cap. Root cap possess kore. Root of jikhini hair thake they are always unicellular. Root hairs are unicellular and root hairs are unicellular. Gotike moi kiman ta tumalko kolu tar bitor tumalke jimman khini monot thake kintu kotha sob janibo lagibo. Ya jikhini kotha ase tumalko bukot jikhini kotha ase sob khini kotha tumalke janibo lagibo. Ei gutei characteristics of root monotype root root kodai ki thake na cap thake root cap thake root hairs are unicellular roots are non-green roots are descending axis of the embryo তাৰপিছত roots are endogenous in origin একদম ভিতৰৰ anatomy যেতিয়া তোমালোকক কোৱা internal structure of the root যেতিয়া কোৱা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা root টো কোনবা develop মানে endogenous in origin ভিতৰৰ পৰা একদম গতিকে এইখিনি হ'ল characteristics of root then next আহিলে types of root মই ক'লো আগতে ক'লো তোমালোকক Yes, two types of root. One is taproot and other is adventitious root. Taproot code by dicotyledonous plant of by adventitious root code by monocotyledonous plant of by. Taproot code by develop by taproot always develop from radical of the aru fibrous root or adventitious root develop from other parts of the plant. The next. তোমালকে বুক সভা তোমালকৰ যিখন তোমালকে কোনখন বুক ফলো কৰিছা মই ফলো কৰি আছো তোমালকৰ মডাৰ্ন এপ্ৰোচ টু বায়োলজি বাই আৰএন ভট্টাচাৰ্য এণ্ড আইকে ভট্টাচাৰ্য এইখন যিখন মডাৰ্ন এপ্ৰোচ টু বায়োলজি তোমালকে ভালকে চাবা 143 পেজ নম্বৰ তাতে খুব ধুনীয়াকে এতিয়া মই ৰুটৰ যিটো কৈ আছো সেইটো পাবা তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ ৰিজনছ অফ ৰুটৰ ৰিজন কেইটা আছে আমি root এটা কেনেকে ভাগ কৰিব পাৰোঁ reasons of root number 1 root cap region মই আগতে ক'লো rootত কৰা এটা root cap থাকে বুলি মই কৈছিলো গতিকে number 1 root cap region rootor একেবাৰে apical portion এটা cap like structure থাকে which is known as root cap region আৰু এই root cap region টো কি হয় what is the function of cap what is the function of the root cap The root cap ki kore when the root penetrate through the underground soil jate hiante ki hoy injure no hoy ne jate hiante injure no hoy tar kane ei cap tu ase so function of the root cap bili kotha lage tumalke kobo lagibo je root cap ki kore root cap ki kore protect kore root tu jete proceed hoy ground মাটিৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাই যায় proceed কৰে তেতিয়া যাতে কোনো ইনজিউৰ নহয় তাৰ কাৰণে root cap টো আছে তাতে নেক্সট আহিলে তোমাৰ নেক্সট ৰিজন টো আহিলে নম্বৰ 2 ৰিজন অফ মেৰিষ্টেমেটিক এক্টিভিটি এণ্ড ইলাংগেশ্যন ইয়াত চোৱা দুটা কথা আছে তোমালোকে যদি নতুনকৈ পঢ়া মেৰিষ্টেমেটিক এক্টিভিটি এণ্ড ইলাংগেশ্যন সো যিকোনো ডেভেলপ হ'বলৈ হ'লে যিকোনো মানে আমাৰ প্লেন্ট বডিটো যদি ডাঙৰ হ'বলৈ হয় বা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে হয় যদি ডাঙৰ হ'বলৈ হয় সিহঁতৰ কি হ'ব লাগিব সেল ডিভিজন হ'ব লাগিব হয় গতিকে meristematic region meristematic means the cells always in the state of division jete cell kini division power thake when they bear the division power that means from one cell par duta pa saida hoy na 2 to 4 4 to 8 8 to 16 enko ke jetia bahi goi thake hetu ami meristematic cells boli ko gori yak ki koise region of meristematic activity tamane cell division hobo যেতিয়া সেল ডিভিজন হয় তেতিয়া কি হয় root to elongate হয় গতিকে এটা rootৰ একদম আমি এপিকেল পোৰশন আমি কি পালো root cap পালো মানে root cap পাইছো তাৰ পাছত এইখিনি আহিলে elongation region আহিলে root cap elongation region তাৰ পাছত আহিলে region আহিলে next region of maturation এৰ পৰা আহিলে maturation region আৰু ইয়াতে কিছুমান কি আহিলে multicellular or unicellular hair কিছুমান develop hobo etu hol root hair region aru etu hol permanent region ei permanent region tu ki hoy
ইয়াত আৰু কোনো ডিভিজন নহয়, চেল ডিভিজন নহয়, পাৰ্মানেণ্ট ৰিজন। গতিকে আমি কেইটা ৰুটত আমি ৰিজন পালোঁ? এটা পালোঁ ৰুট কেপ ৰিজন, নম্বৰ 1। নম্বৰ 2 ইলাংগেশ্যন ৰিজন, মেৰিষ্টেমেটিক ৰিজন অফ মেৰিষ্টেমেটিক এক্টিভিটি এণ্ড ইলাংগেশ্যন পালোঁ। নম্বৰ 3 ৰিজন অফ মেচুৰেশ্যন পালোঁ। এই মেচুৰেশ্যন ৰিজনত কিছুমান হেয়াৰ্ছ ডেভেলপ হয়, সেই হেয়াৰ্ছবোৰ কি বুলি কয়? ইউনিচেলুলাৰ হেয়াৰ। দে কণ্টেইন ওৱান চেল ইন থিকনেছ, ইউনিচেলুলাৰ হেয়াৰ। তাৰ পাছতে আহিলে পাৰ্মানেণ্ট ৰিজন, এই পাৰ্মানেণ্ট ৰিজনটো আমি পালোঁ। গতিকে এটা ৰুটত আমি কি পালোঁ? 4টা ৰিজন পালোঁ। ৰুট কেপ, ৰুট ইলাংগেশ্যন, মেচুৰেশ্যন, ৰুট কেপ, ইলাংগেশ্যন, then maturation, and this one is permanent. ইয়াত আৰু কোনো cell division নহয়, এইকেইটাই পালোঁ। The next এতিয়া মই তোমালোকক ক'ম যে ফাংচন অফ দ্য ৰুট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি জানিব লাগিব যে এই যে এইবোৰ বস্তু থাকে, ৰুট থাকে, ষ্টেম থাকে, লিভছ থাকে, প্ৰত্যেকটোৱে কিছুমান ফাংচন দিয়ে কৰে। চোৱা, নৰ্মেল ফাংচন অফ ৰুট। এতিয়া নৰ্মেল ফাংচন অফ ৰুট কি? ৰুটৰ ফাংচন কিছুমান আছে, মই কৰিব লাগে। নম্বৰ 1, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰুটে কি কৰে? ৱাটাৰ এবজৰ্ব কৰাত সহায় কৰে। ৰুট হেল্পছ ফৰ এবজৰ্পশ্যন অফ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড লেভেল। ৰুটে এবজৰ্ব কৰে। 2 নম্বৰ 2 দে কণ্ডাকশ্যন। ৰুটছ passes the absorbed water and minerals to the stem and outward conduction. ৰুটে ফাৰ্ষ্ট এবজৰ্ব কৰিলে, তাৰপিছত কণ্ডাকশ্যন কৰিলে, কণ্ডাক্ট কৰিলে, ক'ত লৈ যায়? লিফ বা আপাৰ পৰ্শ্যন অফ দ্য প্লেণ্ট বডিত লৈ যায়। নম্বৰ 3 এংকাৰেজ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ৰুটে সদায় কি কৰে? এংকৰ কৰি থৈ দিয়ে, হয় নাই? গোটেই প্লেণ্ট বডিটো ৰুটে চইলত তেনেকৈ এংকৰ কৰি ৰাখে। তাৰপিছতে আহিলে ষ্ট'ৰেজ। ৰুট কিছুমানে কি কৰে? ফুড হওক, ৱাটাৰ হওক, এনেকুৱা কিছুমান ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে। চ' ৰুটে ষ্ট'ৰেজ ফাংচন কৰে। চাম ৰুটছ আৰ মডিফাইড ফৰ ষ্ট'ৰেজ পাৰ্পাছ, লাইক ৰেডিছ, টাৰ্নিং, etc. নেক্সট নম্বৰ 2 মেকানিকেল ছাপৰ্ট। কিছুমান ৰুটে কি কৰে? ক্লাইম্বিং ৰুটছ, প্ৰপ ৰুটছ, ষ্টিল ৰুট, etc. প্ৰভাইড ছাপৰ্ট টু দ্য প্লেণ্ট বডি। কিছুমান ৰুট আছে, প্ৰপ ৰুট, ষ্টিল ৰুট আৰু ক্লাইম্বিং ৰুট। এতিয়া চোৱা, ক্লাইম্বিং ৰুটটো মই তোমালোকক আপুনি কৈছিলোঁ, ৰুট ক্লাইম্বাৰ। ইন কেছ অফ বেটল লিফ কি হয়? তাত কিছুমান ৰুট ডেভেলপ হয়, সেই ৰুটটোৱে ক্লাইম্বিং পাৰ্পাছত হেল্প কৰিলে। অ'কে, দেন প্ৰপ ৰুট ডাঙৰ যেতিয়া বানিয়ান ট্ৰী, এনেকুৱা কিছুমান বানিয়ান ট্ৰী এনেকুৱাবোৰ আছে, হয় নাই? তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। তাত কি হয়? এনেকুৱা কিছুমান প্ৰপ ৰুট কিছুমান আহি পেলাই সিহঁতে চইলত ফিক্স হয়, হয়নে? চইলত ফিক্স হয় আৰু দে গিভ দ্য মেকানিকেল ছাপৰ্ট টু দ্য প্লেণ্ট বডি। অ'কে, তাৰপাছতে কিছুমান ৰুট আছে ষ্টিল ৰুট। তোমালোকে চুগাৰ কেনত দেখিছা, চুগাৰ কেনত কিছুমান এনেকুৱা অব্লিকলি কিছুমান ৰুট থাকে। সেই ৰুটটোৱে কি কৰে? এই এনেকুৱা অব্লিক পৰ্চন এনেকুৱা কিছুমান ৰুট দেখা পাবা, সেইটোৱে কি কৰে? মেকানিকেল ছাপৰ্ট দিয়ে। গতিকে আমি ৰুটৰ ফাংচন চোৱা, ৰুটৰ ফাংচন আমি কিমান পাইছোঁ? নেক্সট ৰেছপিৰেশ্যন। নিমাটোফৰ্ছ হেল্প ইন গেছিয়াছ এক্সচেঞ্জ। নিমাটোফৰ্ছ মিনছ কিছুমান কি হয়? চিচৰ ৰিজনত কিছুমান কি থাকে? প্লেণ্ট থাকে। সেই প্লেণ্টবোৰে কিছুমান নিমাটোফৰ ডেভেলপ কৰে, কাৰণ তাত কেতিয়াবা টাইড আহে, টাইডে গোটেই গছ বা প্লেণ্টখিনি ঢাকি দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতৰ গেছিয়াছ এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ সিহঁতৰ দিগদাৰ হয়। গতিকে নিমাটোফৰ কিছুমান সিহঁতে ডেভেলপ কৰে। আপাৰ পৰ্চনত কিছুমান হোল থাকে, সেই নিমাটোফৰৰ থ্ৰুৱেদি সিহঁতে কি কৰে? মানে ৰুট কিছুমান এনেকুৱাকৈ ওলায়। তোমালোকে চিচৰ ৰিজনত দেখিবা এনেকুৱাকৈ ৰুট কিছুমান ওলায়। ইয়াত কিছুমান প'ৰ থাকে, এই প'ৰবোৰেৰে সিহঁতে গেছিয়াছ এক্সচেঞ্জ কৰে। গতিকে দে হেল্প ইন ৰেছপিৰেশ্যন। নম্বৰ 5 হাইড্ৰস্কপিক ফাংচন। ইপিফাইটিক ৰুটছ পজেছ ভেলামেণ্ট টিচু হেল্প এবজৰ্ব মইশ্চাৰ ফৰ দ্য প্লেণ্ট। এতিয়া ৰুট তুমি ইপিফাইটিক প্লেণ্ট কিছুমান অৰ্কিড দেখিছা? অৰ্কিড আমি দেখোঁ গছত লাগি থাকে, এনেকৈ ওলমি থাকে, তাতে কিছুমান ভেলামেণ্ট ৰুট কিছুমান থাকে। সিহঁতে কি কৰে? হেৰিৰ পৰা এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা যিটো মইশ্চাৰ থাকে, সেই মইশ্চাৰটো এবজৰ্ব কৰি দি প্ৰিপেয়াৰ দিয়ে ফুড মেটেৰিয়েলছ। ইন কেছ অফ ইপিফাইটিক প্লেণ্ট, মষ্ট অফ ইউ নো, ইন কেছ অফ ইপিফাইটিক প্লেণ্টছ দে কেন প্ৰিপেয়াৰ দেয়াৰ অ'ন ফুড, বাট অনলি দে নিড এ ছাপৰ্ট। সিহঁতে গছৰ ওপৰত জাষ্ট থাকে, সিহঁতে কিন্তু নিজৰ ফুড নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰে। গতিকে ইপিফাইটিক প্লেণ্টবোৰে কিছুমান ৰুট ডেভেলপ কৰে, হুইচ ইজ ন'ন এজ ভেলামেণ্ট, এণ্ড বাই দ্য হেল্প অফ দ্য ভেলামেণ্ট দে এবজৰ্ব দ্য মইশ্চাৰ ফ্ৰম দ্য atmosphere and prepare the food materials by the process of photosynthesis. Okay, গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ ৰুটৰ ফাংচন।
গতিকে আমি ৰুটৰ ইন কেছ অফ ৰুট আমি কি পঢ়িলোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট পঢ়িলোঁ যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ৰুট আমি কেইটামান পালোঁ নেক্সট আমি পালোঁ টাইপছ অফ ৰুট মই ক'লোৱেই এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট টেপ ৰুট এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট ক'ত পায় সেইটো কৈছোঁ টেপ ৰুট ক'ত পায় সেইটো ক'লোঁ নেক্সট আহিলে তোমাৰ ৰিজেন্স অফ ৰুট ক'লোঁ হয়নে ৰিজেন্স অফ ৰুটৰ পাছত আহিলে ৰিজেন্স অফ ৰুট নেক্সট আহিলে তোমাৰ ফাংচন অফ ৰুট গতিকে মই আজি তোমালোকক ইমানখিনি পঢ়ালোঁ আৰু নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক মডিফিকেশ্যনছ অফ ৰুট পঢ়াম গতিকে তোমালোকে এইখিনি ভালকৈ পঢ়িবা থেংক ইউ ভেৰি মাছ